আমাদের প্ল্যান নিচে এই রেকর্ডিং গুলো না তোর গুগল ক্লাসরুমে বেশি দিন রাখবো না, কিন্তু ডকুমেন্টস গুলো রাখবো, কারণ তোদের ডকুমেন্টস নিয়ে চাচামেচি হয়। আমার 2-3 মাস পর স্যার ইউটিউবে আপলোড করে দিন। তোর এই কে খাটবে বলতো, এত পরিশ্রম। ঠিক আছে, দেখছি এইসব বুদ্ধি বুদ্ধি তুই দিস আর মাথার মধ্যে ওঠা, তুই নে না ঝামেলা এইসব দায়িত্ব। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি আমি দেখছি কি করা যায়। আচ্ছা, ইউটিউবে আপলোড করা কিছু আমি করেছি, করিনি তা নয়, কিন্তু বহুত পরিশ্রম, মানে সময় তত ধৈর্য নেই আমার, এমনি ধৈর্যটা কম, জানো তো তোমরা। তো ও এতক্ষণ তো গুডুর গুডুর করে ইচ্ছা করে না। যাই হোক ঠিক আছে, করে দেবো ওখানে বললে যখন। শুরু করি। অঙ্কটা করবো দ্রুত, আগে একটা অঙ্ক করবো, আবার বলছি আগের দিন অঙ্কটা নিজেরাই করবো, মানে তোমরাই। আমি একটা অঙ্ক একদম পুরো থিওরি একটা এক্সাম্পল পুরো করবো, তারপরে অঙ্কটা করবো এবং অবশ্যই টেবিল দেখাবো। আগের দিন বলেছিলাম, আমি জানি না এত কিছু পারবো কিনা একসঙ্গে, দেখা যাক। আগে একটা গোটা অঙ্ক করি নিজেরা, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল, হাতে পেনে, তারপরে আগের দিন যে অঙ্কটা এমসিতে ছিল সেটা করবো। ওকে, তো আই জাস্ট একবার রিপিট করলাম যাতে সময়টা নষ্ট না করে। The normal distribution is a continuous distribution with two parameter mu and sigma. Okay, and the probability density function for that variable x is 1 by sigma root 2 pi into এক মিনিট দাও তো একটু, এক মিনিট দাও। অ্যাকচুয়াল ওই আমার এই লাইট আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম না কি দেখা যাচ্ছে, এই জন্য টিউবলাইট অন করে নিলাম। যাই হোক, তো মিউ আর সিগমা হচ্ছে প্যারামিটার, আর পিডিএফ হচ্ছে 1 বাই সিগমা রুট 2 পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস মিউ হোল স্কয়ার বাই 2 সিগমা স্কয়ার। পুরোটাই এক্সপোনেনশিয়ালের পাওয়ারে আছে, and x এর ভ্যালু -3 প্লাস 3। Now normally we write in any example you can see like x follows normal distribution like this, and we know already mu and sigma are the parameter of the normal distribution, where mu is called the mean and sigma is called as usual the standard deviation. Now let us, and also you know this, the basic property of the probability density function, that is summation integration minus infinity to plus infinity fx dx is equal to 1, because the range is minus infinity to plus infinity. Okay, so now we again go for standard normal distribution, and that is quite simple. We can write the standard normal variate, just একবার লিখে রাখলাম যদি পরীক্ষা কখনো আসে তো এমসিকিউ হিসাবে, as the pdf is denoted by fz equal to 1 by root 2 pi. There is no sigma because sigma is equal to 1 here, e to the power minus z square by 2, and obviously z is minus infinity to plus infinity. So a muta you can call mu equal to 0, there is no sigma, and you can easily find the formula. Quite simple. Sigma equal to, putting sigma is equal to 1 here, mu is equal to 0 here, you can get this formula. আশা করি খুব কঠিন কিছু না, তবু জেনে রাখা দরকার। and আমরা আগের দিন পড়েও ছিলাম what is the, how can we solve a normal distribution example. First of all, convert, তাই তো, repeat, solution tricks, এরকম ভাবে লিখেছিলাম solution tricks, একটু দ্রুত পড়াচ্ছি, আগের দিনগুলো পড়েইছি আমি অলরেডি। Solution tricks to convert to find the solution of a normal distribution example. First of all, convert any normal variate x into z by z equal to x minus mu by sigma, this formula. Okay, then find the probability of z, and that, how can I find the probability of z? And from the probability of z we find the probability of x. But how can we probability of finding the probability of z? That is, we can go for a table and we go for the given data and something like that.
এই পর্যন্ত পড়েছিলাম, আমরা একটা অঙ্ক করতে করতে আমরা থেমে গেছিলাম, তোমাদের পরের দিন ক্লাস ছিল থেকে। স্টার্ট, এটা এক্সাম্পল লিখো, শুরু করে এবার তাহলে। হ্যালো রে, কিছু তো বল। নর্মাল কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, পড়লে খুব ভালো লাগবে, খুব সোজা সোজা অঙ্ক। আচ্ছা, এটা স্টার্ট। মানে আজকে আমাদের অঙ্কের মূল কাজ হচ্ছে আমরা বুঝবো, ফার্স্ট অফ অল উই ডু দিস কনভার্সন। Any normal variate is always converted to the standard normal variate z, and you call the z variable z follows normal 0 1. You can tell it easily. Variable z follows normal 0 1. First of all, you have to convert any variable to the standard variable. Then finding the probability. And z value probability বার করা, এটি আমাদের মুখ্য কাজ। Do not use this function, probability function, to find that. আমরা আবার বলেছি, probability function বার ইউজ করার কোনো দরকার নেই। আমরা ইউজ সাম ট্রিক্স or that normal distribution table, or the value will be given, hints will be given, what is the value of this probability, and or if no hints will be given, you have to use the table for the normal distribution curve, যেটা ইন্টারনেটেও পাওয়া যায়, আমাদের পরীক্ষক চাইলে প্রোভাইড করে দেবে। আর যদি প্রোভাইড করে না দেয়, কোশ্চেনের মধ্যে হিন্টস থাকবে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস জেড। বাট এইটাকে ইন্টিগ্রেট করা বা কোনো রকম ভাবে ইউজিং দিস পিডিএফ ব্যবহার করা কোনো দরকার নেই, তাই তো? এগুলো আমরা সবই আগের দিন পড়েছিলাম, আরেকবার রিপিট করে নিই। শুরু করি এক্সাম্পল, লিখে ফেলো ছোট্ট করে। প্রথম এক্সাম্পল আগের দিন একটু পড়েছি, তবে আজকে একটু আস্তে আস্তে করাবো যেহেতু এক্সাম্পল, তাই যেটা স্টার্ট। ইজিয়েস্ট এক্সাম্পল, একদম বাচ্চাদের এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি, ক্রমশ কঠিনে যাব। দেখো, টেস্ট স্কোর in an examination follows normal distribution. With follows this normal distribution. I think you know what is the meaning of this normal distribution. I repeat, the test score, মানে ধরো তোমরা পরীক্ষায় যে মার্কসটা পেয়েছো, সিম্পল, সেই মার্কস গুলো, the distribution of that marks follows a normal distribution like this. That is, the mean of the marks is 50 and the standard deviation of the marks is 5. You can easily calculate, I think. আবার বলছি, মনে করো, কল্পনা করে থিঙ্ক অফ, তোমাদের কোনো একটা পার্টিকুলার পরীক্ষায় তোমরা যে মার্কস গুলো পেয়েছো, গেটিং মার্কস, সেই মার্কস গুলো একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে বলে দিয়েছে। কি বললে, কে বললো আপনাকে? ইউ ক্যান, ইফ, সেটা আমাদের কাজ নয়। কেন বল, কি করে ভাবলাম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন পাই ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা আমরা পরে একদিন সময় করে, মানে সময় থাকলে সিলেবাস শেষ করার পরে ডিসকাস করব। আপাতত থাক। অ্যাজুমিং টেস্ট স্কোর follows the normal distribution and the mean of the marks is 50 and standard deviation 5. What is the probability? What is the probability that a randomly selected score X what is the probability? I repeat again, what is the probability that a randomly selected score X will be between 45 to 60? I repeat, আমি অঙ্কের ভাষাটা শর্টকাটে লিখলাম। Question is, what is the probability that a randomly selected score X lies between 45 to 60? You have to find this. Given that phi 2
equal to 0.8131 51 equal to 0. ভুলে গেছি 51 is equal to 0.818473 and 52 equal to 9772. This is given that লিখে দিয়েছি কি করে এইটা given that it is you can get it from the normal distribution table and what is the meaning of that you have to find first. এই hints বা ইনফরমেশন গুলো দেওয়া থাকবে অথবা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তোমাকে প্রোভাইড করবে পরীক্ষায়। ওকে, so from using this hints or the normal distribution table you have to find this probability. অঙ্কের ট্রিক্সটা বোঝা গেল না? তার মানে এটা বুঝতে গেলে তোমাকে সবার আগে জানতে হবে what is the meaning of phi, right? What is the meaning of that integration concept? phi বুঝতে গেলে ইন্টিগ্রেশন or rather probability কনসেপ্টটা বুঝতে হবে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন। ওকে, আমরা ছবির মাধ্যমে বোঝাবো, ইন্টিগ্রেশন করতে হবে না, ছবির মাধ্যমে বুঝবো। ওকে, অঙ্কটা শুরু করি। অঙ্ক করতে করতে আমরা মিনিংটা বুঝবো, এগুলো লিখে রাখতে হবে, লিখে রাখবো। শুরু করি। সলিউশন here z equal to x minus mu by sigma and that is x minus 50 by 5. প্রথমেই বলেছি you have to convert the normal distribution x. ও তার আগে লিখে দেই, সরি x টাকে সেটা লিখতে না, let x is the rv random variable, x is a states x is a random variable which denotes the test score. তাই তো ঠিকঠাক লিখেছি ডেফিনেশনটা মোটামুটি। x is a random variable which denotes the test score. আরো হ্যাজাল লিখতে পারো, test score obtained by a student in an examination etc etc. ফার্স্ট যে কোনো অঙ্ক করতে গেলে you have to define the variable x first from the normal অঙ্ক। x is the random variable, যেই random variable there is the test score, right? Now you have to convert this x into standard normal variate by x minus 50 by. Okay. Now what we have to find? We have to find probability of 45 less than x less than 60. Okay, that implies probability of 45 minus 50 by 5 less than z less than 60 minus 50 by 5. কোনো কোশ্চেন থাকলে বলবে। x জায়গায় z কেন হলো? Any question after that? x এর জায়গায় z কেন হলো? দেখ তাকে দেখ আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি। You have to convert the x into z. How can you convert? Probability of x মানে probability it is a constant, u আর v তো constant, sorry mu আর sigma তো constant, সুতরাং সেটা নিয়ে আমাদের চাপ নেই। The probability of x মানে probability of z. In that concept rather not true. Probability of z means probability of x minus mu by sigma. Am I right? সেটাই লিখেছি দেখ তাকে, x টাকে z এ কনভার্ট করেছি, z এ কনভার্ট করলে এই দাঁড়ায় x minus mu by sigma। এখানে x এর জায়গায় z টাকে না লিখে তুই লিখতেই পারতি x minus mu by sigma। x ই রেখেছি বাট জাস্ট বোঝা গেল? হ্যাঁ তো বল বা না তো বল, কিছু তো বল, বুঝবো কি করে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা
Now we can go calculation কথা একটু বলো বাবা 1 ওকে নাও এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিছুটা গন্ধ পাচ্ছ 1 -1 হবে কি? স্যার -1 হবে তো? সরি এটা ভালো হ্যাঁ ঠিক বলেছি ভালো হয়েছে অঙ্কটা প্রথম অঙ্কটা -1 পেয়েছি খুব ভালো হয়েছে খুশি হয়েছি বলছি নাও এই পর্যন্ত লিখে আমি এবার বোর্ডটা মুছবো এই পর্যন্ত আশা করি ডাউট নেই শুধু একটা অঙ্ক মেলার গন্ধ পাচ্ছ বিকজ দেয়ার ইজ এ 1 and 2 দ্যাট ইজ 5-1 5-2 ছিল মাথায় আছে সুতরাং দেয়ার শুড বি সাম লিঙ্কিং বিটুইন দ্যাট তোমাদের কমন সেন্স বলছে কিভাবে লিঙ্কিং সেটা এখনো জানো না হয়তো কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছি এখানে একটা 1 দেখতে পাচ্ছি 2 দেখতে পাচ্ছি গিভেন ডেটা ওই 5-1 আর 5-2 আছে obviously there should be some link কি লিঙ্ক কিভাবে লিঙ্ক হাউ ক্যান উই পুট দ্য ভ্যালু 5-1 5-2 হিয়ার উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন পরে দেখাচ্ছি কিন্তু একটা লিঙ্ক আছে গন্ধ আছে এটা সেগুলো বুঝতে পারছি ওকে এবার আমি ছবিটা মুছবো মানে বোর্ডটা মুছে ছবি আঁকবো একটা, যেটা খুব জরুরি পরীক্ষায় তুমি ছবিটা অপশনাল আবার বলছি আমি এই ছবিটা এখন আঁকবো ছবিটা অপশনাল যারা বেশি পাকা অঙ্কটা করতে পারবে তারা ছবিটা না এঁকে ইউ ক্যান রাইট ইট ডাইরেক্টলি আফটার দিস ইকুয়াল সিম্বল ইউ ক্যান রাইট ইট এরপরে যে পার্টটাই ম্যাথমেটিক্যাল লিখবো সেটা ইউ ক্যান আফটার দিস ইউ ক্যান রাইট ইট ইকুয়ালিটি ছবিটা সাইডে কোথাও রাফেল আঁকতে পারো আবার ছবিটা যদি ইচ্ছা না হয় তুমি অনেক ওস্তাদ লোক নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন গুলে খেয়ে ফেলেছো তুমি ছবি না আঁকলেও চলবে ছবি আঁকাটা এসেন্সিয়াল নয় কিন্তু বোঝার জন্য ছবিটা খুব জরুরি কারণ কেন ছবিটা বোঝাতে চাইছি যে যে গিভেন ইনফরমেশন উইথ ইওর ডেটা উইথ ইওর মানে কি বলবো এক্সাম্পল এইটা লিঙ্কিং এর জন্য নর্মালের মানে কি বলবো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের গ্রাফটা খুব এসেন্সিয়াল আবার বলছি আমি এখন যেটা আঁকবো বেসিক্যালি সেটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের গ্রাফ কেন আঁকবো এই যে ইনফরমেশনটা এই পর্যন্ত এসছে এখানে আমি আটকে গেছি উই ডোন্ট নো হাউ ক্যান আই ফাইন্ড দিস ভ্যালু যদি আমার কাছে আমাকে একটা হিন্ট আপনি বলেছিলেন যে গিভেন ডেটা থেকে এই ভ্যালুটা পাওয়া যাবে গিভেন ডেটা দেওয়া আছে 5-1 আর 5-2 আমি হালকা একটা মিল দেখতে পাচ্ছি যে 5-1 এ কি একটা ভ্যালু দেওয়া ছিল 5-2 কি একটা ভ্যালু দেওয়া ছিল একটা মিল দেখতে পাচ্ছি এখানে 1 আর 2 আছে সুতরাং দেয়ার মে বি সাম লিঙ্কড এটুকু আমি বুঝতে পারছি এটা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি কিন্তু কি লিঙ্ক আমি জানি না এই এরকম ইনফরমেশন ইউ ক্যান গেট অলসো ফ্রম নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল ওকে সুতরাং যদি পরীক্ষায় এই অঙ্ক এই গিভেন ইনফরমেশন নাও দেওয়া থাকে টেবিল থেকে তুমি দেখে নেবে কিন্তু এই ইনফরমেশনটাকে এখানে পুট করতে হবে তো এটা খুব জরুরি হাউ ক্যান ইউ পুট দ্যাট এই জন্য ছবিটা যারা ওস্তাদ তারা কম মানে ব্রেন খাটিয়ে বার করে দেয় ডাইরেক্ট লিখে দেয় যারা ওস্তাদ নয় বা তোমরা প্রথম দিকে এখনো ওস্তাদ নও তোমাদের নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটা একটু বুঝতে হবে তার জন্য এই ছবিটা কি করে এই ডেটাটা কি করে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবে বুঝে যাবে আঁকি এবার ছবি শুরু করি ছবির পারফেকশন নিয়ে মাথা ঘামি না পারফেকশন আমার হবে না আগে বলে দিলাম বাট দিস ইজ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভ এটু রাদার স্ট্যান্ডার্ড লিখে রাখো শর্ট নোট বা রাফে লিখে রাখতে পারো রাফ করে স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল কার্ভ হেডিং করে রাখতে পারো জেড আমি এটাকে নর্মালি এরকম ভাবে লিখি অনেকে এন দিয়েও লেখে তার ব্যাপার অনেকে এইভাবে লেখে জেড ফলো এন 01 যা খুশি আমি ডাইরেক্টলি জেড যাই হোক জেড 01 লিখি হোয়াটএভার স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল কার্ভ গ্রাফ স্কেচ করছি খেয়াল আছে নিশ্চয়ই জেড ভ্যালুস ফ্রম মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি রাইট সো দিস ইজ প্লাস ইনফিনিটি এক্স জেড minus infinity. This is Z. Okay. And this is PZ. That is probability of Z. This is 0. Mean. You know already Z is equal to 0 is the mean of the distribution. বলাই আছে? Okay. Now, without proof, without any explanation, we can call a normal distribution curve, whether that is a plain standard normal distribution or plain and simply any normal distribution curve, is always like a bell shaped, or you can call it symmetric about the mean or symmetric about the mean. If this is for the case of x variable, x is lies in this range, and say this is mu, not 0. Remember, this is not 0.
It is symmetric about the mean. I repeat, symmetric about the mean. That is the highest point on the probability is highest at x is sorry, z is equal to 0. I repeat, the probability is highest at z is equal to 0. If this is an x variable, quite simple, that is not 0. X is equal to mu. And 0 is somewhere like that. Whatever, x is equal to 0. ধরে নিতে পারো কথা কথা বলছি হ্যাঁ in that case the probability is highest at x is equal to mu যাই হোক আমাদের জেড কার্ভটা মূলত লাগবে কারণ পরীক্ষায় আমরা আগেও বলেছি আগের দিনও বলেছি আজকে ও বললাম এখন অলওয়েজ নরমাল এক্স ইজ কনভার্টেড টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড নরমাল জেড এটা প্রথম কাজ অঙ্ক করতে গেলে বিকজ তুমি ইনফরমেশন অঙ্কে দেওয়াই থাক কি তুমি টেবিল থেকেই নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল থেকে ডেটা কালেক্ট করো অলওয়েজ টেবিল ইজ রিটেন ইন জেড ফরম্যাট অনেকে জেডটাকে টি বলে হ্যাঁ আমি দেখাবো যখন টেবিল ডেসক্রিপশন করবো টেবিলের ডেটাগুলো কি করে বোঝে সেটা বোঝাবো অনেকে টেবিলটাকে জেড বলে বা টি বলে অনেকে টিও বলে সেই যাই হোক সেটা নিয়ে আলোচনা পরে আসবে নাও ছবিটা বুঝি তো দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট প্রবাবিলিটি জানবো now we know the total probability is 1 and you know this formula you know this formula this is the probability density function the basic formula total probability is equal to 1 so this what I know you already know that this means the area under the curve বুঝিয়েছিলাম একদিন integration fz dz for the when fz is the probability density function integration implies the area under the curve fz integration implies the area under the curve okay if we can conclude the total area under this curve if we write this like this total area is 1 right naturally the curve is symmetric bole diyechi that is 50% this part 50% this part so you can conclude this part is 0.5 ভালো করে বুঝবে and this part is 0.5 বুঝতে না বলে বলবে মানে আমি কেন হলো কি করে হলো কোশ্চেন করবে না কিন্তু দিস ইজ নট পসিবল এটা ছবিটার গ্রাফটা এরকম কেন আঁকলেন সেই সব নিয়ে বক্তব্য না বক্তব্য যে এই যে 0.5 পয়েন্টটা বুঝাচ্ছি এটা বুঝতে পারছো কিনা ওকে দ্যাট ইজ উই ক্যান রাইট probability z less than is equal to 0.5 কারো আপত্তি আছে also we can write probability z greater than equal to 0 that is 0.5 you know 0 is the mean of this the probability z less than is equal to 0.5 and you know probability of z how can you represent the probability of z what is the meaning of this probability of z probability z less than equal to 0 what is the meaning if you write the integration from minus infinity to 0 1 by root 2 pi e to the power minus z square by 2 dz am I right this is the probability function একটু আগে লিখেছিলাম fz মিলে যাচ্ছে ছক আশা করি ব্রেনে ম্যাপ হচ্ছে ব্রেনে ম্যাপ করাটা জরুরি আমি কিন্তু ইন্টিগ্রেশন বার করবো না আবার বলছি ইন্টিগ্রেশন থেকে ভয় পেও না শুধু বোঝো আইডিয়াটা নাও পি জেড লেস দ্যান ইজ ইকুয়াল টু 0 মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 ফাংশনটা জানি আমরা 1 বাই রুট 2 পাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জেড স্কয়ার বাই 2 লিখেছিলাম একটু আগে ডিজেড and that is equal to 0.5 am I right and this part like this similarly this part clear এইটুকু পর্যন্ত clear any question next so you get one property like pz greater than equal to 0.5 pz less than is equal to 0.5 now let us what is the meaning of phi যেটা শোনার জন্য অনেকে ছটফট করছে what is the meaning of phi in this case of normal distribution say let us assume a value like
z is equal to a, and obviously a is positive because 0 is here, so a is positive. So assuming this is the area, note that ভালো করে লিখে রাখো, the meaning of phi z, or here the phi a equal to probability of z less than equal to a, and this part left hand side of minus infinity to a 1 by root 2 pi e to the power minus z square by 2 dz, left hand side. Clear? Any doubt? Any question? Okay. Next, another conclusion. Phi a is clear, I think. What is the meaning of phi a? We can write simply phi a is equal to this. Integration of form is not plain and simple. Phi a is equal to this. Now let us see. So this point is also, since this is the 0 point, z is equal to 0. You know that point. So this is z is equal to minus a. Say, I repeat, minus a. Negative part ki hoche. So what is phi minus a? Is it clear? This is the phi minus a. In আপত্তি? আপত্তি থাকলে বল রে। হ্যালো, আপত্তি না থাকলে বলতো, কেউ তো বল আপত্তি নেই। हाँ सर। ওকে, আপত্তি নেই। তো phi a হচ্ছে, we can write a phi a equal to z less than minus a. Now let us see. First of all, আমি বলেইছিলাম normal distribution is symmetric. So can we tell, ভালো করে বুঝুন, this part is equal to this part? Can we tell? हाँ सर। Pakka? Done? हाँ सर। Okay. Then we can write probability of z less greater than a. Am I right? Good. Can you write this is equal to 1 minus probability z less than a? Basic probability formula? हाँ। Pakka? And can you write 1 minus phi z or phi a? हाँ सर। Pakka? So we can conclude from this, if we, it is clear to মাথা ঢুকে না পেয়ে যায়, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই দুটো লজিক। অঙ্ক বার করতে হবে, সময় ফুরিয়ে আসছে, আমি জন্য দ্রুত করছি। এমসি এর অঙ্কটা পরের দিন করবো, আজকে হবে না মনে হচ্ছে। এবার আমি ওইখানে দেখাই, একটু পরিষ্কার সবার কাছে এই ফাইটার এই মানে। ওকে, না এবার অঙ্কটা দেখাই। অঙ্কটা আমি ছবিটা আঁকি বোঝার সুবিধার্থে। Say this is the point 1 z curve and this is point 2. We have to find this. Sorry. Point 1 na, point minus 1 to ভুল বলছি। এই তো, we have to find this. Clear? In pakka? এটুক যাই। Can you write this probability? মানে ওইটা যে দেওয়া ছিল 1 minus 1 z less than 2 equal to phi 2 minus phi minus 1 কর আপত্তি আছে? আপত্তি থাকলে বলো। এই যে কনভার্সনটা, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। যত ছবি এই বলছিলাম না, যারা আমার লাগবে না ছবি, কারণ মুখস্থ হয়ে গেছে, আমি জানি হোয়াট ইজ দ্য লজিক।
আমার মুখস্থের মতো খেলবে। তো তোমাদের প্রথম লাগবে যে এই যে টুক করে লিখে ফেললাম এটা কিন্তু ছবিটা যতক্ষণ চোখে ভাসবে তখন অসুবিধা হবে না। ছবিটা প্রথম তো অসুবিধা হবে, ভাসবে না, মাথায় খেলবে না, তখন একটু প্রবলেম হবে। কিন্তু বারবার বলছি পরীক্ষার সময় রাফে ছবিটা এঁকে নিও, জাস্ট একটা স্কেচ করে নিও, তাই তোমার ব্রেনে ম্যাপ করতে সুবিধা হবে। দেখে নাও, অসুবিধা থাকলে বলবে। নাও phi2 minus 1 minus phi a, any আপত্তি? You know that. That is equal to phi2 plus phi1 minus 1. উত্তরটা বললে বা খুশি হতাম। 0.87 কত জনের ছিল একটা ভুলে গেছি, প্লাস 0.99 কতটা ছিল, -1. You get the result. আজকে একটা অঙ্কই থাক, আমি 2-5টা অঙ্ক করতে দেবো, আবার পরের সোমবার ক্লাস আছে তো আস্তে আস্তে 2-1টা অঙ্ক এমনি টাইম পাস করতে দিই, বা দাসপালে বইতেও পাবি, এই ইঞ্জিনিয়ারিং বইতে। আমি আজকে পর্যন্ত থাক দেবো না, বেশি প্রেশার দিয়ে লাভ নেই। সোমবারে আমি আরো 1-2টা অঙ্ক করাবো, তারপরে আমি কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া শুরু করবো আস্তে আস্তে। ইয়ারে কোশ্চেন সলিউশন, বেস থিওরেমটা বাকি আছে, বেস থিওরেমটা করতে হবে। দেখে নে